आराध्या जगज्जननी शिशि बड़मा परम पूज्यपाद शिशि बड़दा परम पूज्यपाद शिशि आचार्य देव इष्ट परिवार प्रति प्रत्येक आतुल चरण मोर शतकोटि भक्तिप्लुत विनम्र प्रणाम निवेदन करे। ओडिशा ऑनलाइन सत्संग माध्यम रे आयोजित पवित्र सत्संग वरेण्य संचालक सम्मान्य सुभाष भाई एवं ये पवित्र सत्संग रे युक्त होइथिबा परमदयाल श्री ठाकुर समस्त पुत पवित्र पांजाधारी वरेण्य वार्तावाही कर्मी मंडली इष्टप्राण गुरुभ्रता मंडली भक्तिमती मातृमंडली साधु सज्जन सत्संग अनुरागी भक्त मंडली प्रति प्रत्येक मोर आंतरिक जयगुरु श्रद्धा प्रीति एवं यथामान्य प्रणाम निवेदन करने सहित आज पवित्र सत्संग भोग निवेदन कर भाई माँ एवं ए सत्संग युक्त होइतिबा प्रति प्रत्येक शांति स्वस्ति सार्विक कल्याण पाई परम पिता आतुल चरण प्रार्थना जनाऊँ। खूब सुंदर भाव भजन कीर्तन गुड़िक परिवेशित होउथिला। परिवेश अत्यंत भावमय हो उठी ए भजन कीर्तन श्रवण मनन भीतर देखिरी वर्तमान आज जे आलोचनार विषय वस्तु रखा जाइए जे उषाय निशाय मंत्र साधन चलाए फिराए जब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तब। परम पूज्यपाद शिशि बड़दा ठाकुरंकर अनेक बाणी भीतर केतोटी बाणी उद्धार करी भक्त मंडली पाखरे बारंबार से कथाटे को उत्थापन करते एवं अत्यंत गुरुत्वर सहित से तीनोटी को पालन करने समस्त को कहते सेगुड़िक है उषाय निशाय मंत्र साधन चलाए फिराए जब यथा समय इष्ट निर्देश मुक्त कराए तब प्रथम। द्वितीय माछ मांस खासने और पियाज रसुन मादक छाड़। तृतीय मानुष निजर टाका पर जत पारिस मानुष थर। ए तीनटा श्री श्री बड़दा अत्यंत गुरुत्वर सहित ठाकुर बाणी भितर ए तीन को उद्धार करी अत्यंत गुरुत्वर सहित भक्त मान पालन करने एवं ए तीनोटी भितर ए तीनोटी बाणी जे परमदयाल श्री श्री ठाकुरंकर समस्त बाणीर गोटे जिस्ट भाव गोटे सार कथा भाव मनीष को परिवर्तन करने मनीष भितर देवोपम व्यक्तित्व सृष्टि करने ये तीनोटी जे अत्यंत जरूरी एवं सहायक एक कथा परम पूज्यपाद श्री बड़दा हृदयंगम करथिले एवं एक कथा अन्य मानक भितर किपरि जेमिति सेमाने उद्बुद्ध हो उठंती एगुड़िक पालन करने से सदा चेष्टित थिले एवं परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दांकर जो माने संग करिसंती तांकर संग सानिध्य लाभ करिसंती तांकर निकटवर्ती हेकिरी जो माने श्री श्री ठाकुर को जीवन रे आदर्श इष्ट गुरु रूप में ग्रहण करी जीवन व्यापी साधना रे ब्रती थिले से माने किंतु ए तीनोटी को अत्यंत गुरुत्वर सहित पालन करी आज तांको जीवन रे से भली से देवोपम व्यक्तित्व चरित्र सृष्टि करि पारिचंती एवं से भली गोटे माने देवोपम चरित्र अधिकारी हे उठी पारि जो मानन को आज मनुष्य श्रद्धा करंती विश्वास करंती फल पाती से माने आज समाज रे पूज्य नमस्य हे उठिचंती जो माने श्री श्री बड़दांकर संग सानिध्य लाभ करके ए कथा गुडी को परिपालन करिचंती निष्ठार सहित। आज किंतु बहु भाव आज सत्संग प्रचार प्रसार हेची सत्संग आज जहाँ श्री श्री ठाकुर से दिन हिमायतपुर अख्यात पल्ली रे बसिकी से पावना हिमायतपुर अख्यात पल्ली गोटे छोटिया पल्ली गाँ जो परमदयाल श्री श्री ठाकुर आविर्भूत होते दिन दुनियार मालिक स्वयं स्रष्टा आसी से बसिकी कहते विश्व अच्छे जेते नगरादि ग्राम सबुठी प्रचारित हेबो एही सतनाम सेतेबेले किसी संदेह प्रकट करते मन भीतर शंका रोला ठाकुर को प्रश्न ठाकुर ए विश्व केदे विराट आमे गोटे क्षुद्र पल्ली भितर आमे जगार अच्छे समग्र विश्व को कौन सतरे सतनाम माने जाइकरी पहुंची पारिबो से ठाकुर से दिन कहते परम पिता मो माध्यम देकरी जो कथाटा कहते ता दिने निश्चय सत्य प्रमाणित हम आज ताहा आमे माने देखुचे जो विश्वर विभिन्न कोण अनुकोण रे आज किपरि सत्संग भावादर्श पहुंची पारिछ
जहाँ से दिन अच्युतानंद महाप्रभु मध्य सूचना देकर जाइए जे लीला मान हेब कीर्ति रही अनुकूल नाम धरी देश विदेश भकते आसबे सतसंग आश्रा करी सतनाम गोटे तुंडे उच्चारे चलो भकत लीला शून्य थाई अच्युत देख जुग पुरुष लीला तेणु देश विदेश भक्त मैंने आसबे देश विदेश समस्त भक्त मैंने जोड़ी हेबे जो कथा अच्युतानंद महाप्रभु आज 500 वर्ष पूर्वे जो कथा सूचना देते आज सत्य प्रमाणित वर्तमान टेक्सास रे अमेरिकार टेक्सास रे प्रभुंकर काम चली प्रभुंकर से स्थायी केंद्र मंदिर निर्माण चली विभिन्न जगार आज यूके लंडन ठू माने बेल्जियम नेदरलैंड ठू आरंभ करी विभिन्न जगार आफ्रिका सत्संग ऑस्ट्रेलिया सत्संग विभिन्न जगार आज सत्संग भावादर्श भारत बहिर्भारत बांग्लादेश रे नेपाल रे विभिन्न जगार भूटान रे विभिन्न जगार आज सत्संग भावादर्श प्रचारित प्रसारित हो चली आउ परमपिता ईश्वर से समस्त को भल पाती आचार्य देव जे होजंती पुरुषोत्तम जीवंत प्रतिभू से मध्य समस्त को भल पाती समस्त को आपणार कर चलती एवं ठाकुर समस्त वाणी समस्त विधान निष्ठार सहित कंटाए कंटाए परिपालन करती जहाँ से कहती ता से करती कहवा एवं करवा भितर फांक न था जमी परम दल से ठाकुर थिबा समय जड़े भक्त आसिक पचार दुई जन भक्तों भितर जुक्ति तर्क हो ठाकुर आमे ठाकुर जहाँ कहते आमे ता करिबा आउ जड़े भक्त कह ना 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 ठाकुर जहाँ कर तेणु दी जन भितर जुक्ति ठाकुर पाखे आसी मीमांसा ठाकुर कहते दी जन ही ठीक तुम दी जनकर कथा ही ठीक जोटा करले भी हम मु जोटा कही कले भी हम मु जो कार्य करी तुम से कले भी हम कारण ठाकुर कहवा और करवा भितर किसी फांक ना असामंजस्यता किसी ना कहवा करवा भितर केवल आचार्य परंपरा माध्यम ठाकुर ए कथाटी को दोहरे चलले जहाँ कहते संत कबीर कहते आमे जो नाम पाइचु से नाम लगे कहते दयाल आएंगे बाप और बेटा मिलकर लीला करेंगे आज से पिता पुत्र लीला आज पर्यंत चली एवं कहवा करवा भितर किसी फांक नहीं तार मूल तत्वटा हूँ श्री श्री बरदांकर उद्धृत कर तीनोटी बाणी एटा हूँ साधनार मुख्य आधार ये तीनोटी हूँ मुख्य आधार उषाय निशाय मंत्र साधन चलाए फिराए जब जथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तब एवं हमारा माछ मांस खासने और पियाज रसुण मादक छाड़ उषाय हमारा मानुष निजर टका पर जत पारिस मानुष एटा हूँ मूल आधार से दिन श्री श्री आचार्य देव कहते तुम मान भितर आ मो भितर कौन पार्थक्य ना विशेष किसी पार्थक्य ना तुम मो भितर तुम मो भितर केवल एतिकी पार्थक्य जे विश्वास पार्थक्य भरोसार पार्थक्य जे गुरुंकर ऊपर तुमर जो विश्वास तुमर जो भरोसा तुमर जो निष्ठा तुमर जो विश्वासटा अच्छी सेटा मोर संपूर्ण भाव रे अच्छी गुरुंकर ऊपर जे गुरु ही सबु किछि सर्वदेवमय गुरु तांको ऊपर मोर संपूर्ण विश्वास अछि किं कुर्वन्ते ग्रह सर्वाणि चस्य केंद्र बृहस्पति मोर दृढ़ विश्वास अछि तांको प्रति दृढ़ विश्वास अछि जोटा आपण मानक भितर कम अछि एटा ही आपणकर मो भितर एटा हिछि पार्थक्य नले आपण भी परम पितांकर संतान मु भी परम पितार संतान आपण मान ठाकुरंकर पुष्टिजात संतान मु ठाकुरंकर एतजात संतान आमे मानक ठाकुर अधिकार दैछन्ती यू आर सन बाय कल्चर जे तुमे माने होचे मोर पुष्टिजात संतान आ ठाकुरंकर रेतधारा रे जो माने आसीचन्ती ठाकुर खटु आरंभ करी आचार्य देव पूजनीय अविंदांक पर्यंत समस्त तांकर रेतधारा रे आसीचन्ती एवं श्री श्री बड़दा ठारू आरंभ करी पूजनीय अविंदांक पर्यंत तांकर आचरण तांकर व्यक्तित्व तांकर कर्म आज तांको प्रमाणित करिछि दे आर नॉट ओनली सन बाय पाथ दे आर बोथ सन बाय पाथ एंड सन बाय कल्चर से माने उभय पुष्टिजात संतान एवं रेतजात संतान आमे पुष्टिजात संतान हेलु किंतु आम भितर से चरित्र चलनी आचरण फुटी उठी पारला नाही तार मूल कारण आज ठाकुर आरंभ करी वर्तमान पर्यंत जितेबले माता मनमोहिनी देवी थिले एवं ठाकुरंकर ए नाम ए सतनाम प्रचार प्रसार होउतिला सेतेबेले आग्रा दयालबाग रु जितेबले आरंभ होइतिला मजूर जी महाराज को माता मनमोहिनी देवी गुरु रूप में ग्रहण करथिले एवं
ପରେ ସରକାରଜୀ ସାହେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାତା ମୋହନମୋହିନୀ ଦେବୀ ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ନାମର ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ନାମୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଏଇ ମାନେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ମା ଏଇ ନାମ ପାଇକିରି ଏଇ ନାମ ସାଧନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ନାମ ସାଧନ କରିକିରି ନାମୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଜେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଏଇ ନାମ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଠାକୁର ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ନାମ ତ ମୁଁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ହିଁ ଜପି ଜପି ଆସୁଛି, କାରଣ ନାମଟା ହିଁ ତ ତାଙ୍କର ବେସିସ୍। ତ ସେ ନାମର ସେ ହଉଛନ୍ତି ନାମୀ ପୁରୁଷ, ହି ଇଜ ଦ କଣ୍ଡେନ୍ସ ଫର୍ମ ଅଫ ଦିସ୍ ହୋଲି ନେମ୍। ଏଇ ପବିତ୍ର ସତ୍ମନ୍ତ୍ରର ସେ ହଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀକ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଘନୀଭୂତ ବିଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ସତ୍ମନ୍ତ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ ନାମ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଉଷାଏ ନିଶାଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ। ଉଷାରେ ଏବଂ ନିଶାରେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନଟା କରିବା ଦରକାର। ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସାଧନା କରିବା, ଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ କେତେବେଳେ? ଉଷା ଏବଂ ନିଶା। ଉଷାଟା କେତେବେଳେ ଆଉ ନିଶାଟା କେତେବେଳେ, এই কথাটা ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ତା ଉପରେ ଆମର ଆମେ ଅନେକ ସେ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ବି କମ୍। ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାକୁ ବିକୃତ କରିକିରି ବି କହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବି କୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଉଷାଟା ହଉଛି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପୂର୍ବରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ସମୟଟା, ଯୋଉଟା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ପରେ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟର ପରେ ପରେ ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଏଇ ଯୋଉ 3ଟାରୁ 5ଟା ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ସମୟଟା ପ୍ରାୟ ତାପରେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଟିକେ କମ ବେଶୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ। ସେଇ সময়ଟା ହଉଛି ଉଷା ସମୟ। ଉଷା ସମୟ ଯୋଉଟା ଭୋର 3ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସେ ସମୟଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରାୟ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଉଷା ସମୟ ରହେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ପ୍ରଭାତର ଛିଟିକା, ସକାଳର ଛିଟିକା ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ସକାଳ ପରିଷ୍କାର ହେଇନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇ ନଥିବ, ଏଇଭଳି ସମୟ ଅନ୍ଧାର ଯାଇ ନଥିବ, କୌଣସି ମାନେ ଦୁନିଆ ଜଗତଟା ଆଲୋକିତ ଦେଖାଯାଉ ନଥିବ, କୌଣସି ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ଯେମିତି ସକାଳ ହେଇନଥିବ, ତାର ପୂର୍ବ ସମୟଟା ହଉଛି ଏଇ ଉଷା ସମୟ। ନିଶା ସମୟଟା କେତେବେଳେ? ନିଶା ମାନେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ସମୟ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ପୁରା ସମଗ୍ର ଜଗତଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସମଗ୍ର ଜଗତଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ନିଶାଚର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁ ଯେ ନିଶା ସମୟଟା ହଉଛି ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମୟ ଯୋଉ ସମୟଟା ସମଗ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଆମର ମଧ୍ୟରାତ୍ର ହଉଛି 12ଟା, ଏ 12ଟାରୁ ଏଇ ଯୋଉ 12ଟାରୁ 3ଟା ସମୟ ହଉଛି ଏଇ ନିଶା ସମୟ। ତେଣୁ ଉଷା ଏବଂ ନିଶା, এই ଉଷାରେ ନିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ହଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ। ହୁଏତ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିବା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ହେଇନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସଗତ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦାଙ୍କର ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା ନିଜେ এই ଉଷା ଆଉ ନିଶାର ଅଭ୍ୟାସଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଉଷା ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ତାଙ୍କର ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଏବଂ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ବି କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଉଷାରେ ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିବାଟା ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବୟସ ବହୁତ କମ, ସେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା ବାହାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡିରେ, ଆଉ ହଠାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡିରେ ବସିକି ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ। ତ ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ତାଙ୍କର ବୟସ ବହୁତ କମ, କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ହେଲା ନାମ ଧ୍ୟାନ ହେଇଛି, ଉଷା ନିଶା ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ହେଇଛି, ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ରୋଜ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଦିନ ମାନେ ଯାହା ମୋ ପିତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେ ସେ କେବେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ
ତାଙ୍କର ମାନେ ଖିଲାଫ ହେଇନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଯଥା ସମୟରେ ଉଷା ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିବା, ସବୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ସେ କର। ଉଷାଏ ନିଶାଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ, ଚଲାଏ ଫିରାଏ ଜପ, ଚଲା ବୁଲାରେ ଜପ କରୁଥିବା ମାନେ ତାର ସବୁବେଳେ ନାମମୟ ହେଇକି ରହିବାର କଥା ଠାକୁର ଯେ କହିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ନାମମୟ ହେଇକି ରହିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେ କେତେବେଳେ କାହାର କୋଉ ସମୟରେ ଯେ ବିପଦ ଆସି ଯାଇପାରେ, କୋଉ ଫାଙ୍କରେ ଯେ ଗ୍ରହ ଆମକୁ କାବୁ କରିଦେଇପାରେ ସେଟା ଜାଣୁନା। କାହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର୍ମଫଳ ନେଇକିରି ଆମେ ଆସିଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ଭିତର ଦେଇକିରି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିକିରି ଆମେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛେ। କେତେ ଜନ୍ମର ସାଧନା, ଅୟୁତ ଜନ୍ମର ସାଧନା କାଳ ଫଳରେ ମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଟିକେ ପାଇଛି। ପୁଣି ଆହୁରି ସାଧନାର କେତେ ସୁକୃତ ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ପୁଣି ଆହୁରି ସାଧନାର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ସୁକୃତ ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେଉଛେ। ଏ ମାନବ ଜନ୍ମ ଏ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆର ଆକର୍ଷଣରେ, ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ୱାର୍ଲଡ, ସେ ମେଟେରିଆଲର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା, ତାର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଆମକୁ ଅଧିକ କରୁଛି, ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି। ତାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ହଉଛି, ସେ ମେଟେରିଆଲ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇ ଆମେ ମାନେ ଅସଲ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ଆମକୁ ମେଟେରିଆଲ, ଆମର ଜମି, ଘର ଦ୍ୱାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ମାନେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛୁ। ପିଲା ଛୁଆ, ଘର ସଂସାର, ପରିବାର, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ମଗ୍ନ ହେଇକି ରହୁଛୁ। ତାକୁ କହିଲେ ନିଜ ଧନ୍ଦାରେ ଘୁରିଲା ଯେ, ଜିଅନ୍ତା ମରା ହେଲା ସେ, ଇଷ୍ଟ ଧନ୍ଦାରେ ଘୁରିଲା ଯେ, ବାଜିମାତ କରିଲା ସେ। ବାଜିମାତ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ବାଜିମାତ ହଉ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ବାଜିମାତ କରିବି, ମୁଁ ବଡ ହେବି, ମୁଁ ସଫଳ ହେବି, ମୁଁ ଭଲ ହେବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ସେ ମାଫିକ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁନା, ସେ ଅନୁଶାସନରେ କିନ୍ତୁ ଅନୁଶାସିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନା। ତେଣୁ ଚଲାଏ ଫିରାଏ ଜପ, ଏଇ ଯୋଉ ଚଲା ବୁଲାରେ ସବୁବେଳେ ଜପଟା ଚାଲିଥିବ, ସବୁବେଳେ ନାମ ହେଇକି ରହିବାର କଥା ଯେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଏ ନାମଟା ସାଧନା କରିବାର ସମୟ ହଉଛି ଉଷା ନିଶା, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଜପଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ କରିପାରିବା, ନାମ ଜପଟା ସବୁବେଳେ କରିପାରିବା। ଆଉ ନାମ ଜପ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ନାମ ଚଲছে ତ, ମାନେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସତର୍କ କରିଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଆମର ଆଶ୍ରମରେ ଗଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ନଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଘରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ସମସ୍ତେ ଲଗାଉଥିଲେ, ନାମ ଚାଲିଛି ତ, ନାମ ଚଲছে ତ, ନାମ କର ନାମ କର ବି ଗୋଟେ ମରା ହେଇଥିବ ଷ୍ଟିକର, ନାମ ଚଲছে ତ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆଗେ ଉତ୍ସବ ଗୁଡାକ ହଉଥିଲା, ମାନେ 25-30 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ସେଇଠି ଏଇ ସବୁ ଲଗା ହେଇଥିବ, ନାମ ଚଲছে ତ, ନାମ କର। ଏବେ ଯେମିତି ଡିପି ୱାର୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ସୁଯୋଗ, ଆପଣ ଡିପି ୱାର୍କରେ ଅପଡେଟ ହେଇଛନ୍ତି ତ, ଆପଣଙ୍କର ଡିପି ୱାର୍କରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି ତ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ନାମ ଚলছে ତ, ନାମ ଚାଲିଛି ତ, ନାମ କରନ୍ତୁ, ନାମ କର, ଏ ନାମ କର, ଡିପି ୱାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଡିପି ୱାର୍କ ହଉଛି ଜୀବନର ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଏଇ ଡିପି ୱାର୍କ କରି ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବରେ ଏଇଟା ମୋଡିଫିକେସନ ହେଇକିରି ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଆଜି ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ସେଇଟା ଡିପି ୱାର୍କର ରୂପ ନେଇଛି। এই ডিপি ওয়ার্ক ଆମକୁ এই ଯୋଉ ତିନୋଟି କଥା କହିଲି, ଉଷାଏ ନିଶାଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ, ଚଲାଏ ଫିରାଏ ଜପ, ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂର୍ତ୍ତ କରାଏ ତପ, ମାଛ ମାଂସ ଖାସନେ আর পিয়াজ রসুন মাদক ছাড়, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା মানুষ ନିଜର টাকা পর্যন্ত পারিস মানুষ। এই তিনিটাକୁ ଠିକ କରିଦବ। এই ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କର এই ତିନୋଟି ବାଣୀକୁ ଆମକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେଇବ। এই ତିନିଟା ବାଣୀର ବାସ୍ତବ ରୂପ ହଉଛି ଡିପି ୱାର୍କ। এই ତିନିଟା ବାସ୍ତବ ରୂପ ହଉଛି ଡିପି ୱାର୍କ। এই ଡିପି ୱାର୍କ ଆମେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁନା, ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁନା, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଡିପି ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ କହିବା, ତାକୁ ଯଥା ସମୟରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କହିବା, ଯଥା ସମୟରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରିବା କହିବା, ଆମେ କିନ୍ତୁ 30 ଦିନରେ ଠିକ ଯଦି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରୁନା, ଆମେ ଯଦି ଯଥା ସମୟରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନ କରୁନା, ଆମର ଯଦି ନାମ ଧ୍ୟାନ ସାଧନ ଭଜନ ଠିକ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଧିକାର ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି
डीपी वर्क रे निजकू सामिल करू अन्यर भल मंद सुख दुख तार ताकू भल पाइबा देखि ता पाखु जदि जीवा पई हम माने आग्रह प्रकाश करू ताहले तार तो किसी परिवर्तन हबो ही तार विशेष लाभ हबो आम भीतर से परिवर्तन आसी आम भीतर थिबा भूल त्रुटि गुरु माने से आचार्य कहते जे आमे जेते माने ठाकुरंकर काम रे निजको नियुक्त कर रखिबा ताहले आमे निजर दोष त्रुटि धरि परिबा आमे माने साधना रे उन्नति लाभ करूचे नाम ध्यान करूचे बा साधना रे उन्नति लाभ करूचे बोली करे आपण साधना रे उन्नति होउचे बोली आपण जानिबे के ठाकुर गोटे सहज बाट बतैछन ठाकुर गोटे सहज बाट बतैछन जे आपण नाम ध्यान करूचंती आपण करूचन धरा तो नाम ध्यान करूचंती पूजा प्रार्थना करूचंती ठाकुर को काम करूचंती तारा आपणकर साधना रे उन्नति हेला ना नाही तार गोटे मापकाठी ठाकुर दैछन बहुत सुंदर बाट बतै दैछंती सहज सरल उपाय बतै दैछन आपण निजे जानि परिबे आपण निजे जानि परिबे जे आपणकर साधना रे उन्नति होउची ना नाही आपणकर सब ठीक ठाक चालीची ठाकुर को धर की चालीबाटा ठीक ठीक चालीची ना नाही तार गोटे सहज सरल बाट बतै दैछन देखिए जदि आपण नाम ध्यान पूजा प्रार्थना ठीक भाव में करूचंती साधन भजन आपणकर ठीक चलीची ठाकुर काम आपण ठीक भाव में करूचंती ताहेले आपणकर कोन हबो जे आपण आपणकर निजर दोष धरि पाए यू कैन फाइंड आउट योर ओन फॉल्ट एटा होची जानिबार बात बोले ता अर्थ आपण साधना रे उन्नति करू आपणकर किछि ठाकुर धरि की चलीबा भीतर देख आपणकर कामटा ठीक ठाक चली आपणकर ठाकुर धरा काम ठाकुर इष्ट कर्म डीपी वर्क काम मंदिर काम सबु काम पूजा प्रार्थना रे सकाळ संध्या प्रार्थना रे जोग दबार काम सबु काम आपणकर ठीक ठाक चली आपण जानि परिबे केतेबेले जे जेतेबेले आपण निजर दोष त्रुटि आपण पाखरे धरा पड़थिबो आपण जानि पड़थिबे जे आज मोर एटा भूली काली मोर सेटा भूली गला ଏବଂ से भूल को संशोधन करिबा पय निजे प्रयास करिबे से प्रयास करिबाटा पर कथा आगे प्रथम कथा है निजर दोषटा को धरी पारिबा ठाकुर जे कहले शिक्षा जगत रे प्रवेश करबा को गले जेमिति जेपरि प्रथमे अक्षर शिक्षार प्रयोजन सेपरि धर्म जगत को प्रवेश करबा को गले प्रथमे निजर दोष देखिबा शिखिबा एवं तार निराकरण करबा शिखिबा फर्स्ट हला प्रथम काम धर्म जगत रे होची निजर दोष देखिबाटा निजर दोष को बाहर करिक खोजी पाइबाटा एटा मिलिबो नै एते सहज रे हबो नै निज दोष केबे धरा पड़िबो नाही आपण जेतेबेले पर्यंत आपणकर साधन भजन ठीक होई ना आपण उसार निसार मंत्र साधन हेई नाही सकाळ संध्या प्रार्थना ठीक समय हेई नाही ठीक समय इष्टभूति नाम ध्यान पूजा प्रार्थना ठाकुरकर कर्म रे जोड़ीबाटा हेई नाही आपण निजर दोष धरि परिबे नाही आपण निजर त्रुटि धरि परिबे नाही आपण निजर दोष को संशोधन करबा तो दूर कथा निजर दोष को आपण बाहर ही करि परिबे नाही खोजी करी पाइबे नाही आउ साधनार निम्नतम स्तर कोन आपण बहुत तले अछंती साधनार माने बहुत तले जेमिति स्वर्ग और पाताल रो फरक जेमिति सेमिति आपण भी साधनार बहुत निम्नतर स्तर रे अछंती बोली जानिबे केमिति जदि आपण को अन्य मानकर दोष देखा जाउछि अन्य मानकर भूल देखा जाउछि ताहले जानिबे आपण साधनार बहुत निम्नतम स्तर रे अछंती आपण को आहुरी अनेक साधना दरकार बहुत साधना दरकार कहार भी कौन सी लोकर छोटिया भूलटे जदि भी आपण आखि रे देखा जाउची सेतेबेले पर्यंत आपण चरित्र को तर्न करी आपण ताकू परीक्षा करी नियंतु काहे कि मते से भाई रो दोष देखा गला काहे कि मु से भाई रो दोषटा को देखिली आलोचना करिबाटा दूरर कथा जेमति दोषटा मु निजर दोष देखिले कोन करिवे ताकू संशोधन प्रयास ये से संशोधन प्रयास करिबाटा अपच कथा फास्ट निजर दोष धरिबाटा होची जेमति प्रथम काम सेमिति अन्यर दोष आलोचना करिबार पर कथा से तो आउरी निंदनीय आउरी पाप से तार दोष आलोचना करिबाटा किंतु दोष जदि मते देखा गला ताहेले जणा जीवो जे मु साधना अत्यंत निम्नतम स्तर रे अछि सेहिति पय मते अन्यर भूल देखा काहे कि मते से भाईर दोष देखा काहे कि मते से भाईर दोष को मु दोष दुर्बलता मो आखिरे धरा पड़िला से दोष दुर्बलता को मु आलोचना करिबा पय जिबा दूर कथा काहे कि मते से मु तांकर दोष कथा मु भाबुची चिंता करूची आपण न भी कोहंतु को आपण जदि तार दोष कथा चिंता कले भाबिले भी आपणकर भाबिबे जे आपणकर साधनाटा ठीक हेउ नाही तेनु ठाकुर हमकु माने गोटे सुंदर मनुष्य रूपांतरित करबा पय
बहुत सुंदर बाट देकर जाइछन तापर आसिला उषाय निशाय मंत्र साधन चलाए फिराए जप ए जदि एटा केमती हेबो ताहेले ए उषा निशारे जदि मंत्र साधन हबो चला बुलारे जदि जप हबो ताहेले हमर चरित्रटा ए भली भाबरे गठित हे पारिबो पुणी कहउचंती যথা সময় ইষ্ট নির্দেশ মূর্ত করায় তপ তপস্যাটা মোর মূর্ত হব সার্থক হব জীবন্ত হয়ে উঠিব যেতেবেলে মু যথা সময় ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟାକୁ ଯଦି ମାନିବି ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ଠାକୁର କହିଲେ ତୁଇ ଯଦି ତୋର ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚଳନେ ବଚନେ ମାନିବୁ ନାହିଁ ତୋତେ ବି କେହି ଘରେ ବାହାରେ ମାନିବେ ନାହିଁ ରେ ମାନିବେ ନାହିଁ चित्कार करुचंती भाई माने हैं मु ठाकुर को धरली कौन लाभ है मोर तो पिला छुआ मते मानु ना मो स्त्री मानु ना हैं मोर सत्संग एते कली ठाकुर गली ए सत्संग गली एटिके एटा गली से काम कली ठाकुर को काम रे एते टंका देली एते जिंस कली काई मोर होनी मो स्त्री मते मानु ने मो पिला छुआ मते मानु नांती हैं हमर मंदिर को गले केंद्र को गले कर्मी माने भाई माने मते मानु नांती आउ किछि लाभ हलानी मोर ठाकुर ना मोर ठाकुर धरारे मोर त्रुटि अछि ठाकुर को तु ही जदि तोर इष्ट निर्देश चलने बचने मानिबू नहीं तोते भी कहीं घरे बाहर मानिबे नहीं मानिबे ना घरे मानिबे कि ना बाहर के मानिबे कारण कौन मोर चलन रे त्रुटि अछि मोर वचन रे त्रुटि अछि मो कथाटा गुड़ समतुल नुह मो कथाटा होची कड़ा मो कथाटा अन्य को सुथिंग बाम पर मलम दे पानु जे ठाकुर थरे कहले हैं जेतेबेले जणे कहउचंदी माने तुम कथा गुड़ी जमती पेन क्लियर पर काम करे सुथिंग बाम जमती लगेदेले मुंड व्यथाटा दूर हो जाए तेणु आम कथा गुड़ी सेमती हेबा दरकार लोकों को जमती आनंद दब लोकों को जमती आराम दब उल्टा होची हमर कथाटा आराम दबा परिवर्ते आनंद दबा परिवर्ते लोक छाड़ी पळई जाउचंती तांको पुणी हमको डीपी वर्क करबा पड़ुची जने जणा हमर कथावार्ता व्यवहार चाली चलन आचरणटा एभले आइची तेणु ओडिसा छाड़ी की हमको सत्संग छाड़ी की पड़ो ताकू पुणी हमको जाके बुझेबा पड़ुची ताकू जाके डीपी वर्क करबा तेणु हमर चलने बचने मोर चलीबारे हम कथावार्ता सब ठीक हवा दरकार जदि ए माने सेही प्रकार जदि ठाकुर निर्देश मुताबिक चले ठाकुर निर्देश मुताबिक कहे कथा गुड़ी जदि से बड़ी हे उठे ताहले ठीक हम तेणु यथा समय इष्ट निर्देश जो समय जो निर्देश आसिला वर्तमान समय सबुठारु बड़ इष्ट निर्देश होची हमर डीपी वर्क पुणी डीपी वर्क रो 2.0 3.0 वर्तमान चली 4.0 डीपी वर्क संपर्क रे अनेक अवगत न डीपी वर्क संपर्क रे भी ए पर्यंत अनेक अवगत न डीपी वर्क रो को फॉर्मेट रे को काम चली वर्तमान ता संपर्क रे भी अनेक सचेतन नहंती बा सेति पय आग्रही भी नहंती एटा भी गुटे कथा जे मो डीपी वर्क परम पूज्यपद आचार्य देव बारंबार कहवा सत्वे पूजनीय अविंदा बारंबार सेति पय अत्यंत व्यस्त विव्रत हेकिरी समय रात्रि काटिकिरी हाँ माने केमिति से एते कष्ट करिके से कहवा सत्वे भी मो भितरे आग्रह सृष्टि हो नाही मो कार्य करू नाही ता अर्थ आपण बुझी नेबाकू हबो इष्टंकर जीवंत प्रतिभु आचार्य देवंकर आदेश को मते पालन करिबा पय मो भितरे आग्रह सृष्टि हेउ नाही ता अर्थ मो ग्रहर काबूरे पड़ीछि मो ग्रहरे काबूरे पड़ीछि जदि आपण मानकर ग्रह दोष रहिथिबो ग्रह काबू करथिबो ताले आपण देखिबे आपण जाइथिबे देवघर पहुंचु पहुंचु आचार्य देव नथिबे आपण आचार्य देव को दर्शन करि परिबे नाही आपणकर ग्रहरिष्ट जतबेले पर्यंत आपण काबू कर रखिथिबो आपण को एते सहज रे आचार्य दर्शन मिलिबो नाही अनेक समय धरिकरी मु मध्य निजे भुक्तभोगी को बळी भाबरे आचार्य को दर्शन पाइबा आचार्य दर्शन रे अनेक लोकंकर रिष्ट खंडन हो जाए आचार्यंकर दर्शन रे केवल तांकर रिष्ट खंडन हो जाए एवं किंतु आचार्य देव को दर्शन पाइबा मध्य बेले बेले कष्टकर हे उठे जदि मु ग्रहर काबूरे पड़िछि ठीक सेही भली आचार्य देवंकर कथा आचार्य देवंकर आशीर्वाद पृष्ठ डीपी वर्क जदि करिबा पई मो भितरे आग्रह सृष्टि हो नाही मु कार्य करू नाही बा करिबा पई मु आग्रही नुह ता अर्थ आपण निजु आपण टिके आत्मविश्लेषण करनियंतु सजाग हे जानतु सचेतन हे जानतु जे आपण विपथगामी हेइचंती आपण विपथगामी हेइचंती आपण वर्तमान गोटे विपद रे पड़िचंती जोटा पई हमें कहिले जे मु आहुरी शपथ करू अछि जे मु आहुरी शपथ करू अछि जे हां मोर इष्ट भ्राता बा पारिपार्श्विकंक यथासाध्य
ହଁ ଆପଦ ବିପଦରେ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଭ୍ରାତା ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକଙ୍କର ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବାକ ବ୍ୟବହାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆପଦ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହେଲି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭାଇଟା ଡିପି ୱାର୍କ କରୁନାହିଁ, ଯୋଉ ଭାଇଟା ଭିତରେ ଡିପି ୱାର୍କ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହଉନାହିଁ, ତା ଅର୍ଥ ସେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି। କାରଣ ତାକୁ ଆପଦ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ବଦ୍ଧପରିକର ହେଇଥିଲି ଦୀକ୍ଷା ନେବା ସମୟରେ, ହଁ ତେଣୁ ତାକୁ ଯାଇକିରି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଡିପି ୱାର୍କରେ ତାକୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ପୂଜନ ଅବିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଯିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଡିପି ୱାର୍କ ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଆହୁରି 1000 ଜନ୍ମ ଲାଗିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ବେଦ ବାକ୍ୟ, ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳମ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କଥା ଯୋଉ ପଢିଥିଲା ଉଷାଏ ନିଶାଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ହେଲା ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ। ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ ପରି ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟଟାକୁ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ଆମେ ସାଧନ କରୁଛୁ, ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଯିଏ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଏ ନାମ ଧ୍ୟାନଟା ସାର୍ଥକ ହୁଏ, ମୂର୍ତ୍ତ ହେଇ ଉଠେ। ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂର୍ତ୍ତ କରାଏ ତବ। ଆଉ ଏଇଟା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାହା ଆଜି ଚିନ୍ତିତ କରୁଛି, ପୂଜ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସ୍ୱସ୍ତନୀ ପରିବାର କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, କର୍ମୀ ପରିବାର ମାନଙ୍କ ବି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାମିଷାଶୀ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱସ୍ତନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଠିକ ସମୟରେ, ହଁ ସ୍ୱସ୍ତନୀ ବ୍ରତ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ନିରାମିଷାଶୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ମାନେ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନେକ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯଥା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଲାଳନ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିକି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗଢି ତୋଳିବା କଥା ସେଇ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗଢି ତୋଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଜର ସେଇ ତ୍ରୁଟି ଚଳନୀକୁ ଆମେ ମାନେ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆମର ତ୍ରୁଟି ଚଳନୀ ଯୋଉଟା କଲେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧରା ପଡିଯାଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତଦନୁପାତି ତିଆରି କରିପାରୁ ନାହୁଁ। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଅସଲ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଯୋଉମାନେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି, ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହନ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତଦନୁପାତି ହେଇ ଉଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମୟ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଅନେକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏକାବେଳେ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ସମସ୍ତେ ଛାଡିକି ଦୀକ୍ଷା ନଉଥିଲେ। ଏଟାକୁ ଟିକେ ଟିକେ କୋହଳ କରାଗଲା। କିଛି ଦିନ ସେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡିଦବନି କି, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଲେ ଛାଡିବ କଣ, ଜମା ଟୋଟାଲି ଛାଡିବା ମୁଡରେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଜମା ଛାଡିବା ମୁଡରେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୀକ୍ଷାଟା ସାର୍ଥକ ହବ କୋଉଠି, ନାମ ଧ୍ୟାନ ହବ କୋଉଠି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିରାମିଷାଶୀ ଆହାର ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ନିରାମିଷାଶୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ହଁ ତେଣୁ ଆଉ ଯିଏ ଠିକ ଭାବରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ସାଧନ ଭଜନ କରିବ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି 7 ଦିନ ଠିକ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିବ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ମାଛ ମାଂସ ଖାସନେ আর ପିଆଜ রসুন বাদ ଛାଡ଼ିବେ, এটা ନିଶ୍ଚିତ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, মানুষ ନିଜର টাকা পর যত পারিস মানুষ। এই উষায় নিশায় মন্ত্র সাধন সহিত এই ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଲିଙ୍କ ଅଛି। এইଟା ହଉନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଣିଷକୁ ଆପଣାର କରିପାରୁନାହିଁ, ମଣିଷକୁ ନିଜର କରିପାରୁନାହିଁ। মানুষ ନିଜର টাকা পর যত পারিস মানুষ ଧର ଜାଗାରେ ଆଜି মানুষ পর টাকা ନିଜର মানুষ ପର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମଣିଷକୁ ପର କରୁଛି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭାଇ ଗଳାରେ ଛୁରୀ ବସିବା ପାଇଁ ବି ପଶ୍ଚାତପଦ ହଉନାହିଁ। ଆଜି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନର୍ଥର ଯୋଉ ମୂଳ କାରଣ ହେଇ ଉଠିଛି। ଏ ଅର୍ଥ, ତେଣୁ ଆଜି ଟଙ୍କାକୁ ଯେମିତି ମଣିଷ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ଜୀବନରେ ଚାଲିଛି, ମଣିଷକୁ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ କରି ଚାଲୁନାହିଁ। ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଲୋକପାଳି ସ୍ୱଭାବ ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସଂଯୋଗର କଥା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଥିଲେ ଯେ ଡିପି ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତ ସଂଯୋଗ ହେଲା, ଏ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସଂଯୋଗ ହେଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଯୋଗ ହେଲା, ମାନସିକ ସଂଯୋଗ ହେଲା, ଶାରୀରିକ ହେଲା। ମୁଁ ଗଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିକି ମୋର ପରିବେଶକୁ ଗଲି, ପରିବେଶରେ ଗଲି, ମୋର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ମୋର ସାମାଜିକ ସଂଯୋଗ ହେଲା। ମୁଁ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇପାରିଲି, ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପଡଶିରା তোর নিপাত যাবে তুই বসি বসি খাবি, যা ছুটি যা তারাই বঞ্চা ওরাই যে তোর বাঞ্চা করছি। ইষ্ট ভরণ পিতৃ পোষণ পরিস্থিতির উন্নয়ন, তা ছড়া তুই যাই কর না অধ্যপাতর ହିଁ ଚଳ। ଅଧପତନ ହବ ହିଁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଭଲ ନ ରହିଲା। ସେ ଯଦି ଭଲ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ତାର ମଙ୍ଗଳ
ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରେ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା, ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା, ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ବାପର ନା ରହିବ, ନିଜେ ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ଲାଖି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ଚଳନୀରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଇ ତଦନୁମାଫିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶକୁ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବେଶର ଉନ୍ନୟନର କଥା, ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଆମେ ହେଲେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଆମେ ହେଲେ human being is the most dependable creature in the world, ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, କାହାକୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିକି ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ମଣିଷର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏଇଟା। ଯେ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ମାନିବାଟା ଆମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ମାନୁନେ କାହାକୁ। ଆଜି ମାନିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ମାନୁନି ବୋଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ମାନୁଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହାକୁ ମାନେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ତୁମେ ମାନି ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ସେ ଦେବନ୍ତା ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାତନ ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ମାନି ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ସେ ଦେବତା ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାତନ ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ ମାନି ନ ଚାଲ, ତୁମକୁ ବି କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ତୁମକୁ ବି, ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ ମାନି ନ ଚାଲ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବି କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲ, ଏଠି ଗଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ସେଠି ଗଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ଆକୁ ଧରିକି କାଲି ଚାଲିଲି, କାଲି ତାକୁ ଧରିକି ଚାଲିଲି, ତାକୁ ତା ଉପରେ କାଲି ମାନେ ମୋର ଭଲ ପାଇବାଟା ମାନେ ଭାଗ 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 କରି ବିଭାଜିତ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇକି ଚାଲିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମୋର ଏଇଟା ହେଲା, ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚଳ, ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହବା ଦରକାର, ବି କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟିଂ, କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ, କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଚାଲ। ଜୀବନରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ ଇଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଦର୍ଶ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଚାଲ। ଆମମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତରେ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ରାମ ସେ ବଶିଷ୍ଠ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ସେ ଚାଲିଥିଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନିକିରି ଚାଲୁଥିଲେ। ସେ ସେମିତି ଆମର ସନ୍ଦୀପନୀ ଋଷିଙ୍କର ଠାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଗର୍ଗ ମୁନି ସନ୍ଦୀପନୀ ଋଷି, ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀ, ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ, ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଚାଲୁ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଠାକୁର ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଦୀକ୍ଷାଦାତା ରୀତିକ ଭାବରେ ଏବଂ ହଜୁରଜୀ ମହାରାଜକୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ କରି ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡିକୁ ନିଜେ ଚରିତ୍ରରେ ପରିପାଳନ କରି ସେମାନେ ଆଜି କେମିତି ଜଗତରେ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ହେଇ ଉଠି ପାରିଛନ୍ତି, ନମସ୍ୟ ହେଇ ଉଠି ପାରିଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ମଣିଷ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନେ ପୂଜ୍ୟ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ନମସ୍ୟ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଶକ୍ତି ନଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ସାଧନା ନଥାନ୍ତା, ସେ ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷଙ୍କର ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେ ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ମଣିଷର ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଠାକୁର ଘରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇ ଉଠି ପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି? ତେଣୁ ଆଜି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମଠରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପୋଥି ପୁରାଣରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ଆଜି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଦେଓଘର ଧାମରେ। ସେଇ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହେଇ ଉଠିଛି, ସେମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଗଲେ, କିଛି ମାସ ଗଲେ, କିଛି ସମୟ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତୃଷ୍ଣା ଜାଗି ଉଠୁଛି। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟଙ୍କର ସେ କବିତା, ଦ ଉଡ୍ସ ଆର୍ ଲଭଲି ଡାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍, ବଟ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ପ୍ରୋମିସେସ୍ ଟୁ କିପ୍, miles to go before I sleep and miles to go before I sleep.
ସୁନ୍ଦର ଯେତିକି ଅନ୍ଧାର ସେତିକି ଏଇ ଯେ ଗହନ ବନ, ତେଣୁ ତୁ ସଂକଳ୍ପେ ଅଟଳ ଅଚଳ ରହରେ ମନ। ଆମର ସଂକଳ୍ପରୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଆମର ସଂକଳ୍ପରେ ଅଟଳ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଅଚଳ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତି ଆମର ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା, ଯେମିତି ଆମର ଥିଲେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଦା। ତେଣୁ ତୁ ସଂକଳ୍ପେ ଅଟଳ ଅଚଳ ରହରେ ମନ, ଆଗକୁ ପଡିଛି ପଥ ବହୁ ଦୂର, ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି, ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡିବି ଥକି ମୁଦିବା ଆଗରୁ। ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ। ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିଛୁ, ଆମ ସମୟରେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଅନେକ କାମ କରିଛୁ। କେତେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ବହୁତ କରିଛୁ, ମନ୍ଦିର କରିଛୁ, ବହୁତ କାମ କରିଛୁ। ଏବେ ତୁମମାନେ କର, ତମର ସମୟ, ଆମର ତ ବହୁତ କାମ ଟାଇମରେ ବହୁତ। ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଏଇଟା ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଅତୃପ୍ତ ଭାବ। ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଅତୃପ୍ତ ଭାବ। ଆହୁରି କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ। ଆଉ ନିଜ ବେଳରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା। ନିଜ ବେଳରେ ତୃପ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ସେବାରେ, ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ କିନ୍ତୁ ଅତୃପ୍ତି ଭାବ, ମାନେ ଆହୁରି କରିବାର ଭାବ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ରହେ, ତୃଷ୍ଣା ରହେ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର, ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିବାର, ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ଜୀବନରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇକରି କର୍ମ କରିବାର ତୃଷ୍ଣାଟା ଯେମିତି ରହେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଜୀବନରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ ପାଇଛେ। ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଇଷ୍ଟଭୃତି ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଦେଇକିରି, ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିକିରି, ଏତେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମହାନ, ମାନେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହାତ ଧରି ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଖୁଦ ବଜାରେ ହାତ ଧରି ଦଉଛନ୍ତି, କେତେ କଣ ହେଇଗଲା ସୁଦାମା। ତେଣୁ ଠାକୁର ବି କାହାର ଧାରୁଆ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେମିତି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ, କୋଉ ନା କୋଉ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଦେଇକିରି ସେ ଫେରେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ବଡ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁ ଭାବରେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟଭୂତି କଥା କରିକି, ଇଷ୍ଟଭୂତି ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ମହାନ ଜିନିଷ, ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ମୋର ନିତ୍ୟ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ, ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ସ୍ୱରୂପ ସଂକଳ୍ପ ପୁଣି କରୁଛି ସେଠି, ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପାଇଯାଇଛି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଲୋଡା ନାହିଁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବୃତ୍ତି ପୁଣି ଚାଲିଲା, ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତେଣୁ এই ଭାବ ଆମେ ରଖିବା ନାହିଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବୃତ୍ତି କରିବା ନାହିଁ। ପରମ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ, এইটা ଭାବି, ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକିରି ତାଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଇଷ୍ଟଭୂତି ନିବେଦନ ମୁଁ କରେ। କାରଣ ସେ ଦୟା କରିକିରି ଯେମିତି ମୋର ଇଷ୍ଟଭୂତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଯାହା ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତି ମାଫିକ ହେବା ଦରକାର, ସେଇ ଭାବରେ ମୋର ହଉନାହିଁ ବା ହେବ ନାହିଁ, ବା ସେତିକି ଦେବା ପାଇଁ ବା ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ଅର୍ଜନ ହେଇନାହିଁ, ବା ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ସାଧନା ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯେ ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ଯେ 10 ଭାଗ ଆୟରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ଆୟ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଗୁରୁଙ୍କର, ମାନେ ସେଟା ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର, ମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କୌଣସି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି ସେଇଟାକୁ ସେ ଭାଗ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ମୋର ଯାହାର 1,00,000 ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର, 1,00,000 ଟଙ୍କାର 10 ଭାଗ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଭାଗ 10 ଭାଗରୁ ଭାଗ ହେଲା 10,000 ଟଙ୍କା, 10,000 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର। এইଭଳି ଭାବ ଆମ ଭିତରେ କାହା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରି ନାହିଁ, ଏତେ ଉନ୍ନତ ପବିତ୍ର ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନାହିଁ, ଯେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋର 10 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ଦେଇଦେଲା ଭଳିଆ ଭାବ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଇକି ନାମ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଉଷା ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିକି, ଯେମିତି ଯାହା ବି ମୁଁ ଦିଏ ଅଳ୍ପ ବି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅନୁନୟ ବିନୟ ଭାବ ହେଇକି ଦିଏ। ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ତ ଏତେ କହୁଛୁ, ଏତେ ଦଉଛୁ, ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ସେଭଳି ଯୋଗ୍ୟତା ଆମର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଇକିରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡୁଥିବ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡୁଥିବ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ନିବେଦନ କରୁ, ଦୟା କରିକିରି ଯଦି ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଦୟା କରିକିରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ମାଫିକ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯେମିତି ଦୟା କରିକିରି ସେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର, ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର
ତାଙ୍କର ଯଦି ସେଇଭଳି ଆମର ଭାବରେ ଆମେ ନିଜର ଭାବିତ ହେଇକିରି ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ନିବେଦନ କରୁ ଦୟା କରିକିରି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ এই ইষ্টভূতির ভଳି ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଦେବା କମ ଦଉ ବେଶୀ ଦଉ ଯାହା ବି ଦଉଛୁ ନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିବେଦନ କରିବା ଏଇଟା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଉପାସନା ସାର୍ଥକ ହେଇ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଭୁ ସେ ଯାହା ଠାକୁରକୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ନାହାନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ନାହାନ୍ତି ଏପରିକି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ ଯୀଶୁ ମହମ୍ମଦ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିପୂରଣ କରିକି ଠାକୁର ଆସିଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିପୂରଣ କରିକି ଯିଏ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଧରାଧାମରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ କରି ଆଦର୍ଶ କରି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ ମନନ କରିକିରି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରି ପରିପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ଆମର ଜୀବନ ତପସ୍ୟାକୁ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳିବା ମୂର୍ତ୍ତ କରି ତୋଳିବା ପରିଶେଷରେ ଆଜିର ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସାର୍ବିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆତୁଳ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କର ସେଇ କଥା ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ତୁମ ଭିତରେ ଗର୍ଜି ଉଠୁ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦମନ କରୁ ମରଣକୁ ନିରସନ କରୁ ସକଳ ଯାତନାର ଉପଶମ କରୁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ର ତୁମକୁ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କରି କୃତିବାନ କରି ତୋଳୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଅପସାରିତ କରୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ତୋଳୁ ଆଉ ଗଦା ତୁମକୁ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ବେଗବାଣୀରେ ବାଗ୍ମୀ କରି ତୋଳୁ ତୁମଠାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପରିପୋଷଣୀ ବିଶ୍ୱରଣୀରେ ଦୀପ୍ତ ହେଉ ତୁମର ପରିପୂରଣୀ ପ୍ରକୃତି କମୋଦକେ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳୁ ତୁମକୁ ଆଉ ପଦ୍ମ ଅଣୁଗତି ଅଣୁସ୍ତର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରି ତୋଳୁ ଜନଜାତିକୁ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଉଦ୍ଦାତ ଆତ୍ମନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ତୁମେ କହି ଉଠ ଗାଇ ଉଠ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।